کیا ضرورت تھی اس فضول لڑائی کی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا بھائی، میرا آپ کی اور بالاج لالا کے علاوہ ہے ہی کون؟ آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں، اسی لیے ان لڑائیوں سے باز نہیں آتے۔ ایک دفعہ مل جائے وہ ارمغان خان، اس کی ناک توڑ کر آپ کا بدلہ لوں گی۔ وہ تینوں حویلی آئے تو حلیمہ اور سمرین بیگم سو رہی تھیں، جس وجہ سے بہرام نے انہیں اٹھانے سے منع کر دیا، مگر سلویٰ شاہ جانتی تھی کہ وہ تینوں رات تک پہنچنے والے ہیں، تو وہ ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مگر جب نظریں لاؤنج میں داخل ہوتے زخمی بہرام شاہ پر گئیں تو سلویٰ شاہ کو لگا کسی نے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، اور اب وہ بہرام شاہ کے کندھے سے سر ٹکائے رونے میں مصروف تھی۔ سلویٰ شاہ کے منہ بسور کر کہنے پر سامنے صوفے پر بیٹھی عقیدت اور حوریہ نے مسکرا کر سلویٰ شاہ کو دیکھا، جو اپنے دونوں بازو بہرام شاہ کے کندھوں کے گرد پھیلائے سر بہرام شاہ کے کندھوں پر رکھے بیٹھی تھی۔ سمرین شاہ اور اسمیر شاہ کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بہرام شاہ جو کہ 32 سال کا تھا اور اپنے چچا زاد ہدایق شاہ سے 1.5 ماہ بڑا تھا، جبکہ بہرام شاہ سے چھوٹا بالاج شاہ جو 29 سال کا تھا اور بزنس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ کے نام سے مشہور تھا، جبکہ بالاج سے چھوٹی سلویٰ شاہ تھی جو کہ 23 سال کی تھی۔ خان اور شاہ خاندان کے سب بچوں سے عمر میں چھوٹی سلویٰ خان تھی۔ سمیر شاہ کے چھوٹے بھائی ہدایت شاہ کی شادی ولی خان کی بیٹی حلیمہ خان سے ہوئی تھی۔ ولی خان ہیں حوریہ شاہ اور عقیدت شاہ کے نانا، اور دوسری طرف آئس خان ارمغان خان کے دادا، جن کی شادی ہوئی ہے حلیمہ کے ساتھ۔ تو اب بڑھتے ہیں آگے، ان کی فیملی کو جانتے ہیں۔ ہدایت اور حلیمہ بیگم کے بھی 3 ہی بچے تھے۔ سب سے بڑا ہدایق شاہ 32 سال کا تھا اور بہرام شاہ سے 1.5 ماہ چھوٹا تھا۔ ہدایق شاہ سے چھوٹی عقیدت شاہ جو کہ 26 سال کی تھی اور بہرام اور ہدایق سے 6 سال چھوٹی تھی، اور عقیدت شاہ سے چھوٹی حوریہ شاہ تھی جو کہ 25 سال کی تھی۔ بہرام شاہ نے مسکراہٹ چھپا کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو سلویٰ شاہ نے اپنی گرے آنکھوں کو گھما کر اور گھور کر بہرام شاہ کو دیکھا۔ آپ اور بالاج لالا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، مجھ سے صرف ہدایت لالا پیار کرتے ہیں، جو روز مجھے فون بھی کرتے ہیں، میرے لیے گفٹ بھی بھیجتے ہیں اور ٹائم پر برتھ ڈے بھی وش کرتے ہیں، لیکن آپ کو اور بالاج لالا کو میری برتھ ڈے یاد تک نہیں ہوتی۔ برتھ ڈے چھوڑے، مجھ سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے ذرا، بالاج لالا کو میٹنگ کے لیے گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ بس ماں جی کو وائس میسج کر دیا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پر جا رہا ہوں، 1-2 ماہ تک واپس آ جاؤں گا۔ سلویٰ شاہ نے بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھ کر منہ کے ٹیڑھے میڑھے ڈیزائن بناتے ہوئے کہا، تو عقیدت نے کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر قدم سلویٰ کی جانب بڑھائے۔ اوہ، تو یہ سب برتھ ڈے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اس میں تو ابھی 5 ماہ رہتے ہیں نا؟ سلویٰ کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے عقیدت نے پرسوچ لہجے میں کہا تو سلویٰ نے ناک چڑھا کر ان تینوں کو دیکھا۔ ہاں، تو آپ لوگ بھی تو 5 ہو۔ اس مہینے بہرام لالا کو روز یاد کرواؤں گی، نیکسٹ بالاج لالا کو، پھر حوریہ آپیہ کو، پھر آپ کو اور آخر میں ہدایق لالا کو۔ اس طرح آپ لوگوں کو میری برتھ ڈے کبھی نہیں بھولے گی۔ اپنے براؤن سلکی بالوں کو انگلی پر لپیٹتے آنکھیں گھما گھما کر کہا تو بہرام شاہ کا دلکش کہکا روم کی فضا میں گونجا۔ حال تو میرا یہ زرغام خان نے کیا ہے، بدلہ تم ارمغان خان سے کیوں لوگی؟ سلویٰ کی پہلی بات یاد آنے پر بہرام شاہ نے حیرت سے استفسار کیا تو سلویٰ کھسک کر بہرام شاہ کے قریب ہوئی۔ دیکھیے لالا، زرغام لالا چاہے دشمن ہے مگر ہے تو عقیدت آپیہ کے شوہر نا، اور آئس خان بھی حوریہ آپیہ کے منگیتر، تو اچھا تھوڑی لگے گا
کہ मैं उनकी नाक तोड़ दूं? फिर सब अकीदत और हुरिया अपिया को ही कहेंगे कि इनके शौहर कितने कोजे हैं। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया है कि इससे बदला भी पूरा हो जाएगा और हमारी ख्वाहिश भी, और हमारे लड़कों, मेरा मतलब इनके शौहरों की खूबसूरती में भी कोई फर्क नहीं आएगा। अपनी बात पर खुद ही कहका लगाते ताली मारकर जोर से हाथ बहराम शाह के कंधे पर मारा तो बहराम शाह ने घूर कर सलवा को देखा। अच्छा ना लाला, अब ऐसे ना देखें, मैं कौन सा भी बदला लेने जा रही हूँ, मैं तो बस बता रही थी। ग्रे आंखों को मासूमियत से पटपटाते हुए मध्यम लहजे में कहा तो बहराम शाह ने मुस्कुराकर सर झटकते सलवा शाह को अपने हिसार में लिया। नजरें सामने सोफे पर खामोश बैठी हुरिया पर गईं तो बहराम शाह ने अपने दाएं बाजू को वाह करके हुरिया को करीब आने का इशारा किया तो वो मुस्कुराकर छोटे छोटे कदम लेती बहराम शाह के करीब बैठ गई। अब दाएं जानिब हुरिया शाह थी और बाएं जानिब सलवा शाह थी, जबकि सामने अकीदत शाह गाँव तकिए पर कोहनी टिकाए इन बहन भाइयों के मोहब्बत के मुजाहरे को देख रही थी। तुम दोनों तो मान हो बहराम शाह का। बहराम शाह की जान बसती है तुम दोनों में। मैंने कभी तुम दोनों को छोटी बहनें नहीं, हमेशा अपनी बेटियां ही समझा है। तुम लोगों को किसी बात से रोकने का मतलब ये नहीं कि मुझे यकीन नहीं तुम दोनों पर। बहराम शाह को अपनी बहनों पर खुद से ज्यादा यकीन है। अपनी माओ की परवरिश और अपने खून पर मान है बहराम शाह को। हम चाहे जितने भी दावे कर लें, मगर हैं तो हम एक आम इंसान ही ना। हम किसी इंसान के किरदार को जान सकते हैं, उसके माजी हाल दोनों को जान सकते हैं, उसकी फितरत को भी जान सकते हैं, मगर किसी के दिल के हाल को नहीं जान सकते, क्योंकि दिलों के हाल सिर्फ रब जानता है। अगर हम दिलों के हाल जानने लग जाएं, तो फिर जहां मोहब्बतों के जहां आबाद हैं, शायद वहां मोहब्बतें नार हो जाएं, और जहां नफरतें और रंजिशें हैं वहां कोई शिकवा शिकायत नार हो जाए। खान जैसे भी हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उनकी नजरों में आओ या वो तुम लोगों को इस दुश्मनी में हमें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करें। मेरी जगह कोई भी गैरतमंद भाई बाप कोई भी हो तो वो भी अपनी बेटियों और बहनों को दुनिया की नजरों से बचा कर ही रखना चाहेगा। और खान तो फिर हमारे दुश्मन है, वो चाहे किरदार के लाख अच्छे हों, लेकिन मैं तुम लोगों की इज्जत और जान पर रिस्क नहीं ले सकता। ये बात शायद तुम लोगों को बुरी लगे, शायद मेरा हक भी नहीं बनता ये सब कहना, मगर मैं माँ बाप की तरह ढके छुपे लफ्जों में बात नहीं करना चाहता, जो अपनी औलाद को किसी काम से तो रोकते हैं मगर वजह और अंजाम नहीं बताते। उन्हें ये मान और यकीन नहीं दिलाते कि अगर कोई गलती हो जाएगी तो वो उनके साथ हैं, और फिर वो बच्चे इन ढके छुपे अल्फाजों को अपनी सोच के मुताबिक तराशते हैं और उसी के मुताबिक उसके मानी निकालते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी बहनों के पास ये मान हो, उन्हें यकीन हो कि हालात जो भी होंगे उनका भाई उनके साथ है। वो अपने दिल की बात करेंगी तो मैं दुश्मनी के या गैरत के लेक्चर देकर उनसे जिंदगी और वो हक छीन लूंगा जो अल्लाह ने उन्हें दिया है। नहीं यार, मोहब्बत करना इंसान की फितरत है। मोहब्बत करने या ना करने पर इंसान का दिल पर जोर नहीं चलता। खान हो या कोई भी, अगर तुम दोनों को अपने हम सफर के नजरिए से पसंद आए तो बिला झिझक अपने भाई से आकर कहना। औरत के पास सबसे कीमती जेवर उसकी इज्जत होती है। महरम चाहे दुश्मन भी हो तो लोग उससे मोहब्बत करने पर आपके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते, मगर वही मोहब्बत आपको किसी गैर शख्स से हो जाए, फिर चाहे वो आपका मंग ही क्यों ना हो, लोग मर्द को तो नहीं मगर औरत को जीने नहीं देते। संजीदा मगर नरम लहजे में कहते आखिर में अकीदत शाह को देखा तो इस बात पर अकीदत शाह ने बुरी तरह पहलू बदला, जबकि सलवा और हुरिया महविद से बहराम शाह की बातों को सुन रही थी। मोहब्बत गुनाह नहीं, अपनी पसंद का इजहार करना भी गुनाह नहीं, मगर मोहब्बत और इजहार
वहां करो जहां इज्जत जाने का खतरा ना हो, जहां कोई आपकी इज्जत और किरदार की धज्जियां ना उड़ा दे। अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो तुम दोनों सबसे पहले अपने भाई को अपने पास पाओगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपनी बहनों की ख्वाहिश को इज्जत से पूरा करूं। बहराम शाह के मान भरे लफ्जों को सुनकर हुरिया शाह ने आसूदगी से आंखें मूंद कर सर बहराम शाह के सीने पर टिका दिया, जबकि सलवा दोनों बाजू बहराम शाह की गर्दन के गिर्द हायल करके अपने लब बहराम शाह के माथे पर चोट के निशान पर रखकर I love you so much लाला, हमारा वादा है हम कभी आपका मान टूटने नहीं देंगी, कभी आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाएंगी। मेरी किसी भी बात से आप हर्ट हुई हैं तो आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके मान और इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं लाला। हुरिया शाह ने मुस्कुरा कर कहा तो सलमा ने झट सरस बात में हिलाया। और नहीं तो क्या लाला, हुरिया पिया तो अब ये नहीं कह सकती, मगर मेरी सुन लें आप, मेरी ख्वाहिश मेरी पसंद वही होगी जो मेरे लाला की होगी। मेरी जिंदगी के बारे में आप बलाज लाला या हदायक लाला जो भी फैसला लेंगे मुझे हमेशा की तरह मंजूर होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने MSIT वाला ख्वाब मेरे बारे में देखा और उसे पूरा करने का फरीजा मेरे नाजुक कंधों पर डाल दिया, और देख लें मैंने आप लोगों का ख्वाब पूरा भी कर दिया। संजीदा लहजे में कहते आखिर में शौक लहजे में कहकर आंख दबाई तो कमरे में बहराम शाह, हुरिया और अकीदत के कहके गूंजे। चलो रात बहुत हो गई है, तुम दोनों जाकर सो जाओ, वरना सुबह माँ और चाची से डांट पड़ेगी। हुरिया और सलमा को जाने का इशारा करते हुए कहा तो दोनों ने झट से सरस बात में हिलाया और चंद सेकंड्स में वहां से 9-2-11 हुई। परेशान है किसी बात पर जो इस तरह इनसे बात कर रहे थे? अकीदत ने उठते हुए कहा तो बहराम शाह ने गहरी सांस भरकर सरस बात में हिलाया, बेड से उतरकर कदम खिड़की की जानिब बढ़ाए। ज़रगाम खान की आंखों में जुनून देखा है मैंने तुम्हारे लिए अकीदत, न नफरत न मोहब्बत, फकत जुनून। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा अकीदत, मगर मेरा वादा है अगर तुम्हारी रजामंदी ना हुई तो वो कभी तुम्हें हासिल नहीं कर पाएगा। तुम्हारे साए तक भी ज़रगाम खान को पहुंचने नहीं दूंगा मैं अकीदत। अब तुम भी जाकर सो जाओ, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। सर्दो सपाट लहजे में एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा तो अकीदत ने दोनों हाथ खिड़की की सिल पर रखे, नजरें सितारों से चमकते आसमान पर टिकाए, अपनी जानिब पुश्त किए खड़े बहराम शाह को देखा और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकलती चली गई। इस दिन आइस खान का हुरिया को घर छोड़ना और फिर आज ज़रगाम खान की जुनून लिए नीली सर्द आंखों को देख बहराम शाह ने बमुश्किल खुद पर जब्त किया था। अकीदत का तो निकाह हुआ था, मगर वो हुरिया और सलवा को समझाना चाहता था, उन्हें भाई होने का मान सौंपना चाहता था। अगर कभी खान इनको अपनी दुश्मनी में इस्तेमाल करने की कोशिश भी करें तो इनके पास ये मान हो कि उनका भाई उनके साथ है। वो नहीं चाहता था कि हुरिया या सलवा उससे कभी कुछ भी छुपाएं। बेशक कोई भी बात उससे छुपी नहीं रह सकती थी, मगर वो चाहता था कि उसकी बहनें खुद बहराम शाह पर यकीन करके उसे सब कुछ बताएं, ना कि इस दिन की तरह छुपाएं जैसे हुरिया ने उससे आइस खान की बात को छुपाया था। दाजी से अच्छी खासी क्लास लगी थी ज़रगाम खान की। वो जानते थे कि इसने ही पहले कोई बात की होगी जो बहराम शाह लड़कियों की मौजूदगी को भी फरामोश करके लड़ने पर मजबूर हो गया, जबकि मुकद्दस बेगम और कशफ बेगम ने दिल खोल कर बहराम शाह को बद्दुआएं दे डाली। ज़रगाम खान जब से हवेली आया था, मुकद्दस उसके पास बैठी बहराम शाह को कोसने में मसरूफ़ थी। अभी वो ज़रगाम खान के लिए खाना बनवाने किचन में गई थी, तभी अरमगान खान अपनी छोटी बहन इम्तिशाल खान के साथ ज़रगाम खान के रूम में दाखिल हुआ था, जिसके बाद निक्सक से तैयार हुआ। आइस खान खुशबू में बिखेरता रूम में दाखिल हुआ था। नजरे ज़रगाम खान के साथ चिपक कर बैठी
روتی ہوئی پلوشہ خان پر گئیں تو آئس خان ایک ہی جست میں پلوشہ کے قریب پہنچا۔ ولی خان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑا یہاں پہ ولی خان ہیں، زرغام خان، ارمغان خان اور آئس خان کے دادا، اور ادھر سے حوریہ شاہ اور عقیدت شاہ کے نانا۔ اور انہی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ولی خان کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، یعنی کہ جو بیٹے تھے وہ تھے آئس خان اور زرغام خان کے باپ، اور دوسری طرف ارمغان خان کے باپ، یعنی کہ آئس خان اور زرغام خان یہ دونوں بھائی ہیں، چاہے ستیلے ہیں، جبکہ ارمغان خان ان کا کزن ہے، تو یعنی یہ دونوں بیٹے ہیں ولی خان کے، اور دوسری طرف ایک ہی ولی خان کی بیٹی تھی جو کہ عقیدت شاہ اور حوریہ شاہ کی ہے ماں۔ ولی خان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب سے بڑا شیر خان اور پھر بہادر خان۔ بہادر خان سے چھوٹی حلیمہ خان تھی۔ بیٹی کے پیدائش کے کچھ ماہ بعد ولی خان کی بیوی خالق حقیقی سے جا ملی۔ بیوی کے وفات کے بعد ولی خان نے دنیا سے جیسے کنارہ ہی کر لیا ہو۔ ان کے جینے کی وجہ بس ان کے 2 بچے ہی تھے اور 1 بیٹی۔ گاؤں کی ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی خود ہی نبھائی۔ خاندان والوں کے لاکھ کہنے کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ بچے جو جوان ہوئے تو ولی خان نے ان کی شادیاں کر دیں، مگر حویلی پر قیامت تو تب آئی جب شیر خان اپنے یار ہدایت شاہ کی کزن کو اپنی بیوی اور 2 سال کے بیٹے آئس خان کی ماں کی حیثیت سے حویلی میں لے آیا۔ زرغام خان شیر خان کی پہلی بیوی یعنی مقدس بیگم سے تھا، جس کی عمر 32 سال تھی۔ زرغام اور ہدایت شاہ ہم عمر تھے، دونوں نے ایک ہی دن اس دنیا میں آنکھیں کھولی تھیں۔ جبکہ اب یہ ہدایت شاہ کون ہے یہ بھی آپ سوچ رہے ہوں گے، تو یہ ہے عقیدت شاہ اور حوریہ شاہ کا بھائی ہدایت شاہ، اور ادھر سے عقیدت شاہ کا شوہر زرغام، یہ دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ جبکہ زرغام خان سے چھوٹا آئس خان شیر خان کی دوسری بیوی یعنی مبین شاہ سے تھا۔ مبین شاہ ہے عقیدت شاہ اور حوریہ شاہ کے خاندان کی، جس کی شادی ہوئی تھی خاندان میں، وہ بھی پسند کی شادی، جس کی وجہ سے سارے مسئلے مسائل ہوئے تھے، اور خاندان کا شاہ خاندان کے ساتھ یہیں سے رشتہ شروع ہوا تھا۔ جبکہ زرغام خان سے چھوٹا آئس خان شیر خان کی دوسری بیوی یعنی مبین شاہ سے تھا، جو زرغام خان سے 2 سال چھوٹا، اب 30 سال کا تھا۔ آئس خان سے 5 سال چھوٹی پلوشہ خان شیر خان کی پہلی بیوی یعنی مقدس شاہ سے تھی، یعنی زرغام خان کی سگی بہن۔ جبکہ بہادر شاہ کے 2 بچے تھے۔ اب یہ بہادر شاہ کون ہیں؟ یہ ہیں زرغام خان کے چچا یعنی کہ ارمغان خان کے والد۔ 28 سالہ ارمغان خان اور اس سے چھوٹی 24 سالہ امتشال خان، یہ دونوں ہیں بہادر خان کے بچے، یعنی کہ زرغام اور آئس خان اور پلوشہ خان کے چچا کے بچے 2، ارمغان خان اور امتشال خان۔ کیا ہوا لالا کی جان؟ کیوں اس طرح رو کر اپنی اتنی پیاری آنکھوں پر ظلم کر رہی ہو؟ پلوشہ خان کو اپنے حصار میں لیتے نرم لہجے میں کہا تو پلوشہ خان نے سسکتے ہوئے اپنا چہرہ آئس خان کے سینے میں چھپایا۔ دل تھا کہ دوہری اذیت میں مبتلا تھا۔ وہ جتنی دعائیں اس دشمنی کے ختم ہونے کی کرتی تھی، یہ دشمنی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ بات اب ہو رہی ہے پلوشہ خان کی۔ پلوشہ خان کون ہے؟ عقیدت شاہ جو کہ زرغام خان کی ہے بیوی، اس کا ہے بھائی ایک، عقیدت شاہ کا بھائی ہدایت شاہ، اور یہ جو پلوشہ خان ہے زرغام خان کی بہن، اس کی منگنی ہوئی ہے عقیدت شاہ کے بھائی یعنی کہ ہدایت شاہ کے ساتھ، یعنی وٹے سٹے پہ ان کا رشتہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیچاری دوہری اذیت میں مبتلا ہے، یعنی یہ دشمنی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔
دل بھائی کے زخم دیکھ کر تڑپ رہا تھا تو ہدایق شاہ کو کھو جانے پر بری طرح سے سسک بھی رہا تھا۔ وہ اپنا حال دل کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا پور پور کس آگ میں جل رہا ہے۔ ہدایق شاہ کا عشق خون کی مان پلوشہ خان کی رگوں میں گردش کرنے لگا تھا۔ پلوشہ خان کی ہر دھڑکن ہدایق شاہ کے نام پر دھڑکتی ہے۔